दा दुपट्टा मैनू वापस कर दे। शरीफों की इज्जत बदमाशों के सिरों से चंगी नहीं लगती। ओए हाली ते तेरी बीवी का दुपट्टा। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान राय दी बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं। और इस फिल्म के अंदर तुहानू कॉमेडी भी मिलेगी, तुहानू सस्पेंस भी मिलेगा, कत्लो गारत भी मिलेगी, लड़ाई मार कुटाई भी मिलेगी। ते उस फिल्म का नाम है जीरा साईं। 21 जुलाई 1977 बरोज जमा रिलीज होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म जीरा साईं और अपने दौर की सुपर डुपर हिट फिल्म सी। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राय, मैं कत्ल नहीं होना चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता। नजमा, उन्होंने गुंडिया क्यों नहीं लाती जिन्होंने सरिया मेरी बांह फड़ी। मुस्तफा कुरैशी, आदर्शी पर पुत्र डाडाई बुजदल, इकबाल हसन, मारा का जिन्ने साल अफजाल अहमद, लारम करानो सावन, मेरे बब्बर शेर पुत्र आए अलियास कश्मीरी, इत्थे आने वाली कुड़ियां जग्गी मलक, और हुन जीरा कदे जेलों बाहर नहीं आ सकता। इल्ताफ खान, मुनव्वर शहीद के ले आवांगे ते चाचे बदर आलिया, पर राती वीर कसम खा के कहने लगा नाजली, फजलो तू है शाहनवाज, अपनी जिंदगी दा मकसद इकबाल दुरानी, छेती रे आ रहे हो जमादार नैयत सुल्ताना जिन्हें तेरे को मां नाल गल करने की तमीज खोली। ते मलका जज्बात नबीला। भैना तेरी ये कुकड़ी किन्ने यानी कि बहुत बड़ी कास्ट थी फिल्म दी और सारे सुपरस्टार तकरीबन इंडस्ट्री दे इस फिल्म के अंदर मौजूद सन। इस फिल्म के हिदायतकार यूनुस मलक, फिल्म साज मोहम्मद तफैल, मोहम्मद अली, ਇਹਦਾ म्यूजिक दिता है ताफू ते वजाहत अतरे ने ते इस फिल्म ਨੂੰ लिखा है तनवीर काजमी ने। इस फिल्म के अंदर तुहानू कॉमेडी भी मिलेगी, एक्शन भी मिलेगा, लड़ाई मार कुटाई भी मिलेगी। बड़ी शानदार कहानी है इसकी, बड़ा अच्छा म्यूजिक है इस फिल्म का। और इस फिल्म के जोड़े गुलकार नूरजहान, नाइद अख्तर, मिनाज, मसूद राना। इस फिल्म के सारे ही गाने बड़े बेहतरीन हैं। जिहड़ा सब तू अच्छा गाना और सब तू उस दौर की वजह है वो गाना सी तुसी सारियां भैणां मावां एक कुड़ी नूं छड्ड के। मसूद राना की आवाज़ विच सी और यह जिहड़ा गाना सुल्तान राय ते फिल्मबंद किया गया सी। तुसी सारियां भैणां मावां एक कुड़ी नूं छड्ड के। इस फिल्म के अंदर सुल्तान राय ने एक भोले भाले शख्स का किरदार अदा किया है। अद्धी फिल्म में तुहानू कॉमेडी मिलेगी और अद्धी फिल्म तो बाद सुल्तान राय अपने असल रूप दे विच आएगा। अद्धी फिल्म सुल्तान राय ने कॉमेडी की है, एक भोला भाला शख्स होंदा है और नबीला जिहड़ी होंदी है, नबीला ने सुल्तान राय की मां का किरदार अदा किया है और आलिया ने उसकी भैन का किरदार अदा किया है और उसका नाम बानो होंदा है। और सुल्तान राय एक भोला भाला शख्स होंदा है और मस्तियां करदा है, शरारतां करदा है। और इसके मुकाबले जिहड़ी गुंडा पार्टी होंदी है उहदे विच इलियास कश्मीरी होंदा है, उसका नाम नादर खान होंदा है और उस इलाके का बदमाश होंदा है। उसके 4 पुत्र होंदे ने, मुस्तफा कुरैशी, जग्गी मलक, इल्ताफ खान ते मुनव्वर शहीद। यह 4 उहदे पुत्र होंदे ने ते उहदी धी होंदी है नाजली। ते नाजली का नाम इस फिल्म विच आलिया होंदा है और इलियास कश्मीरी की धी होंदी है। इलियास कश्मीरी उस इलाके का बदमाश होंदा है। नजमा ने इस फिल्म के अंदर सुल्तान दी मंगेतर का किरदार अदा किया है, जिन्हों कि अक्सर शेरा जिहड़ा मुस्तफा कुरैशी होंदा है वो छेड़दा है, उन्होंने रोकदा है, उसदा हथ पकड़दा है, उसदी बांह पकड़दा है। घर आके मां नूं शिकायत लांदी है ते उसदी मां का किरदार अदाकार नियर सुल्ताना ने अदा किया है। बाली जिहड़ी होंदी है, नजमा का नाम इस फिल्म विच बाली होंदा है और जदों उसदियां शेरे दियां कारस्तानी हाथ तो वध जांदियां बाली ते जीरे की शादी का फैसला कर दिता जाता है। इकबाल हसन ते अफजाल अहमद ने इस फिल्म के अंदर जग्गू ते बग्गू का किरदार अदा किया है, जिहड़े 2 भरा होंदे ने। और इलियास कश्मीरी ने जदों ये छोटे होंदे ने ते इलियास कश्मीरी ने ना सिर्फ इन्हां दी भैन की इज्जत लुटी होंदी है, क्योंकि इलियास कश्मीरी जिहदा वो अयश किस्म का शख्स होंदा है और हर रोज़ नवी लड़की उसदे बिस्तर ते होंदी है। ना सिर्फ वो भैन की इज्जत लुटन की कोशिश करता है,
ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਭਰਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਦਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਦਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਮਨ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਕਤਲ ਤੇ ਜੁਰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਔਰ ਬੱਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੱਗੀ ਮਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਆ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਜੀਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਬੀਲਾ ਤੇ ਉਹੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੀਰਾ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਔਰ ਬਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰਾ ਸਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਾਲੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਕਿਧਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਯਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਜਰਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆ ਮਾਜਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲੀਆ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲੀਆ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਐਸੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਧਰ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਛੋੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੀਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਰੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।